पुस्तक 4 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 4, प्रकाशित पुस्तक 4 अध्याय पूरा 1 से 11 वचन तक देखिए। प्रकटने ग्रंथ 4 वचन 3 वचन तनक ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ। ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್। ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು। इधर स्वर्ग क्या हुआ? स्वर्ग का दरवाजा खुल के रखा। नया नियम में ये 2000 साल से स्वर्ग का दरवाजा खुल के रखा। इसका पहले 4000 साल स्वर्ग का दरवाजा बंद था, ओपन नहीं। कब यीशु मसीह आके क्रूस का ऊपर हमारा सभी लोग के लिए आमेन ऊपर मरा, वो दरवाजा का खुला, ओपन हो गया। इसलिए 2000 साल से स्वर्ग खुल के रखा। 4000 साल इसका पहले नहीं खुला। पुराना नियम वाला कोई स्वर्ग में नहीं गया। ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರು ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ। ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ। नया नियम आदमी प्रभु का कौन मरा, वो आदमी पहले जाएगा स्वर्ग में, बाद में पुराना नियम का परिशुद्ध पवित्र आदमी स्वर्ग में पहुंचेगा। इस वचन का सीक्रेट यही है। मालूम हो गया? पुराना नियम वाला को स्वर्ग बंद था, वो कोई भी नहीं पहुंचा। हम जाने के बाद में वो वाला भी आते, मोशे भी, दाऊद भी, सभी लोग हमारे लिए बेटी, हम चीफ गेस्ट है, हम बहुत बड़ा आदमी है। हालेलुया। ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ। नया नियम में स्वर्ग कैसे, स्वर्ग में क्या क्या है, कौन कौन है, कौन जाएगा? नया नियम प्रकाशित पुस्तक अच्छा से बोलते और कोई पुस्तक नहीं बोलते। परलोकದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ। ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ। ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, परलोक इधे देखता है। पुराना नियम स्वर्ग है बोलते, स्वर्ग कैसे है, कौन कौन रहेगा स्वर्ग में, वो नहीं बताया, हमारा को बताया। हम कितने लकी आदमी देखो, नावेಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನೋಡಿ, परलोक ತೆರೆದಿದೆ। अभी कोई भी क्रिश्चियन मर जाए तो आप किधर जाएगा बोले तो वो नया नियम वाला पवित्र आदमी बोलते मैं स्वर्ग जाएगा। वो जाएगा नहीं जाएगा सेकेंड बात, ऑटोमेटिकली हमारा मुंह में आते मैं स्वर्ग जाएगा मानने थे, मैं प्रभु का पास जाएगा। पुराने नियम में देखो, याकूब, अब्राहम, इसहाक, मोशे, हमें बहुत वाले वो बोलते मैं पाताल में जाएगा, ना ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। पुराने नियम में कोई पवित्र आदमी मर जाएगा ना, वो बोलते मैं पाताल जाएगा। नया नियम वाला बोलते हैं अभी किसी पूछो, क्रिश्चियन को, पास्टर को, विश्वासी लोगों को, मैं मानने तो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा खुला, परलोकದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ। ಯಾರಿಗೆ ಆ ಬಾಗಿಲು? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಮತ್ತಾಯ ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 10 अध्याय में, मैं ये स्वर्ग का दरवाजा प्रभु है, यीशु मसीह खुल के रखा। ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು। ಆಮೆನ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು
ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸಿದ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪದೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿದೆ. ಪರಲೋಕವನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इस अच्छा से ओरिजिनल से देख रहे यमुना स्वर्ग को. हम जाएगा ना आने वाला दिन में स्वर्ग में, वो स्वर्ग को पहले यमुना देख लिया. कितने लकी आदमी देखो, इस प्रकाशित पुस्तक लिखा ना यमुना चेले वो बोलते वो देख लिया ऑलरेडी. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ? ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್चिಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. हम क्यों चर्च को आ रहे हैं? स्वर्ग पहुंचने के लिए. स्वर्ग नहीं गए तो एक दिन चर्च को आया था ना, वेस्ट हो जाए. आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मेरे बाप येरी बाप ऊपर आ जाओ. थोड़ा ऊपर आ जाओ बोल रहे कि कौन बोलते हैं? स्वर्ग बोल रहे, प्रभु बोल रहे, यीशु मसीह को बोल रहे ऊपर आओ. देखो हम आत्मिक जीवित में कभी भी ऊपर 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 जाना, नीचे नहीं जाना. विश्वास में ऊपर जाना, प्रार्थना में ऊपर जाना, बाइबल में ऊपर जाना, ध्यान में ऊपर जाना, सभी विषय में पवित्र में ऊपर जाना, प्रभु का पास 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 जाके जाके स्वर्ग का पहुंचना. ನಾವು ನೋಡಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ 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 ಬೆಳಿಬೇಕು. ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರೇಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇದು ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 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 ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ऊपर ऊपर जाना. तो हम प्रार्थना में ऊपर जाना, वचन में ऊपर जाना, विश्वास में ऊपर जाना, प्रार्थना में ऊपर जाना जाए तो प्रभु का बहुत उपस्थिति में चल जाएगा. आमीन, हालेलुया. ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. आने वाला दिन में क्या हो जाएगा? मैं आपको दिखाएगा, आ जाओ. ಯಮುನಾ बोलते ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಮುಂದೆ ಆಗೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಾ. ಪರಲೋಕ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡು. ಗುಡಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಮಾಡು. ಗುಡಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡು. ದೇವಾಲಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿ, ಪರಲೋಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿ. ಪರಲೋಕ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಗುಡಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಶೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗುಡಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಬಲಿಪೀಠ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. 1 ಬಲಿಪೀಠ, 2 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, 3 आमेन अति परिशुद्ध स्थल यज्ञवेदी, बाद में पवित्र स्थल, अति पवित्र स्थल. 3 जगह रहेगा स्वर्ग में. अच्छा से सुनो, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಪರಲೋಕ ಚರ್ಚು ಇವತ್ತು ನೀನು ಕೂಡ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ. ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ. ಶರೀರ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋ ಜಾಗ, ಆತ್ಮ ದೇವರು ವಾಸಿಸೋ ಸ್ಥಳ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋ ಜಾಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ತರನೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಜಾಗ ಇದೆ. 1 ಬಲಿಪೀಠ, 2 ಯಜ್ಞವೇದಿ ಬಲಿಪೀಠ, 2 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, 3 ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ. ಈ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, देव मात्र. अति बहुत पवित्र का स्थल में
उधर कोई भी नहीं रहेगा, दूध भी नहीं रहेगा, कौन भी नहीं रहेगा. ಒಂದು ಅರಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ? ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್? ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ? ಸಿಂಹಾಸನದ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿರೋ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಿಂದ? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. ನಾವು ಕೃಪಾ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. ग्रेस इंग्लिश पुराना नियम वाला हमें धर्मशास्त्र से आया, हम कृपा से आया. हालेलूया. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ. 2ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಚನ देखो. देवरात्म वशनादेव पवित्रात्मा का प्रेरित होना. तुम पवित्रात्मा से भरना. हमेशा एक विश्वासी, एक पास्टर हमेशा आत्मा से भरना. प्रार्थना करके करके अन्य भाषा में प्रेयर करके, आमेन, प्रेयर करके करके पवित्र आत्मा अंदर तुम जग जाना. तुम्हारे अंदर पहले पवित्र आत्मा आते हैं. जाके 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 प्रार्थना करके करके बाइबल पढ़ के वचन बोल के वचन सुन के पवित्र आत्मा का अंदर तुम चल जाना. देखो इधर वचन है, अलीदे नोड़ी वाक्य. आत्मा परवशनादिनो. एक आदमी कैसे रहना? पवित्र आत्मा का अंदर चल जाना. यूहन्ना क्या हुआ? पवित्र आत्मा का अंदर यूहन्ना चल गया. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಓದ್ತಾ ಕಲಿತ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನುಭವ. ನೋಡ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪದ? ದೇವರಾತ್ಮ ವಶನಾದನು. प्रभु का आत्मा कंप्लीट कैप्चर कर दिया. ಆಗ ಈಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವಿತ್ತು. परलोक में स्वर्ग में क्या था? एक सिंहासन था. सेकेंड वचन. परलोकದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ, ಬೆಳಕು, ಹೋಲಿನೆಸ್. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರಿಗೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರಿಗಲ್ಲ. ಮೋಶೆ ಕೂಡ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷಪಟ್ಟವರು. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ. पहले पुराना नियम वाला नहीं जाएगा स्वर्ग में, नया नियम वाला पहले जाएगा, पुराना नियम वाला बाद में आएगा. जितने लकी आदमी देखो हम. हालेलुया. स्वर्ग में सिंहासन था, ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಆತನು ಕೂತಿದ್ದನು. ಆತನು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರು. सिंहासन के ऊपर एक आदमी बैठा, वो ये हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पिता. ಆಮೆನ್. ಕೂತಿದ್ದವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಪದ್ಮರಾಗ, ಮಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಖ. ಹಂಗೆ ಪಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಮುಖನೇ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮುಖನ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. सूर्य को देख सकता, 12 बजे में नहीं, 1 बजे में, 12 बजे में नहीं देख सकता. और इसलिए कितने ज्यादा प्रभु देखो, इसका फुल प्रभु का फुल बॉडी कंप्लीट प्रभु चमक लग रहे, ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಶೈನಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ.
ಈ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ತೊಳೆದ ದೇವರು ತೊಳೆದಿಲ್ವ? ಶಿಶು ಕಾಲು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಾನೊಂದು ಕಾಲು ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ನಾವು ತಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ತಾನೇ ದೇವರು ತೊಳಿಬೇಕು. ದೇವರು ತೊಳೆದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್. ಆ ದೇವರಿಗೂ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರನೋ ಟಿಕೆಟ್ ತಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ, ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಆ ಮರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಲವ್. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ಬೇರೆ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆತ್ಮಕಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ದೇವರು, ಈ ದೇವರು, ಆ ಅಮ್ಮ, ಈ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶಿಸಿದನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಲಪಡಿಸಿದನು ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ದೇವ್ರಿ, ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ದೇವ್ರೆ, ಬಂದು ಬಲಪಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರುವಾಗ, ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ದೇವರಿರಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೇವರು. ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ದೇವರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. परलोक यंगिरते थे, स्वर्ग कैसे रहेगा, वो विषय में प्रभु हमारा बीच में आज बात कर रहे हैं। कैसे रहेगा प्रभु? देखने को वो देखा यूहन्ना प्रभु को देखा, पिता को देखा। कैसे लग रहे? पिता का मुंह फुल चमक लग रहे, फुल शाइनिंग ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ? ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ತರ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಲಿನೆಸ್. ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಖನ, ಯಾರು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಡಾಲರ್ಗಳು ಕೀಚೆನಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ, 100% ಜೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಲಿ ಮುಖ ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯ? ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಿನ ಬರ್ತೈತೆ, ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೇವರನ್ನ फेस टू फेस. एक दिन आएगा हम स्वर्ग में जाएगा, प्रभु को फेस टू फेस देखेंगे. आजकल वचन का तरफ से देख रहे, चमत्कार का तरफ से देख रहे, अद्भुत का तरफ से देख रहे, हमारे जीवन में एक स्वस्थ करेगा इसका तरफ से प्रभु देख रहे. आने वाला दिन में एक दिन हम स्वर्ग में पहुंचे, हम लोग डायरेक्ट प्रभु को देखते. आमेन, हालेलुया. ನನಗಂತೂ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಏನೇನೋ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲೇ ಖುಷಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು 25 ಉಂಗುರ 30 ಉಂಗುರ ಬಂತು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಬಂತು, ಮೈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 12 ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಬಂತು. ಏನು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಏನೇನೋ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಶೃಂಗಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ನನಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆ ಲೋಕ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮುಗಿತೈತೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಭಲೇ ಖುಷಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಸಾಯೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅನಿಸಿದೆ, ಈ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ
ಸಾಕು ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಏನು ದೇವ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಏನು ದೇವ್ರೆ, कभी भी कितने बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमको, बीमारी हो गया, खाना नहीं खा सकता, बहुत प्रॉब्लम है, बस प्रभु मेरा को ले लो, नहीं बोलते भगवान मेरे को रखो, मैं काम करना, बहुत सिक आदमी, बहुत बुरा आदमी है, बहुत पापी आदमी है, इसको बोलते, इसको वचन बोलते, इसको प्रार्थना करते, इसको सुविशेष बोलते, मैं बॉडी में रखने तो बोलते, मैं आपका पास आने तो कौन बोलेगा, आप कितने दिन रखे तो उतने दिन में आपका काम करते, मैं मत ले, मैंने वागला दे रहा देरे, ನಾನು ತಕ್ಕೋ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಾಯೋ ಥರ ಆಗಿದೆ, सतोबिಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲಾಗಲ್ಲ, ये बीमारी नहीं जाएगा, मैं मर जाएगा, ऐसे हो गया, मेरा मन में अंदर आया, मैं बोलते नहीं प्रभु मेरा टाइम नहीं आया, मेरा मन का पास बात करते मेरा टाइम नहीं आया, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, मैं प्रभु का काम करना, प्रभु को मेरा को जरूर है, प्रभु मेरा को जरूर है, प्रभु को मैं जरूर है, मेरा को प्रभु जरूर है, ನನಗೆ ದೇವರ ಅವಶ್ಯಕ, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕು, ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ बेचारे ನಾನು क्रिस्तुत्व ने कल्दिला, बेजार से कभी भी मैं क्रिश्चियन लाइफ में बेजारे नहीं हुआ, इसका पहले 25 साल कभी भी देखो बेजार ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಟೆನ್ಷನ್, ಕೋಪ, ಬೇಜಾರು, ಏನೋ ಆ ಥರ. ಈ 20 ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವೇಶ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರೇ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 4ನೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೇವರು 4-5 ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. 4 अध्याय 5 अध्याय दोनों स्वर्ग कैसे रहेगा, पुराना नियम में नहीं दिया, स्वर्ग नाम दिया, बस कैसे रहेगा पुराना नियम में नहीं लिखा. इतने अच्छा से बाइबल नया नियम बहुत अच्छा से बोलते हैं, स्वर्ग कैसे रहेगा. ये पढ़ने तो तुमको आशा आ जाएगा, ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ, ಇದನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗಂತೂ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿರೋದೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿರ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿ ಸಿಗದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಸಿಗೋದೇ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಏನ್ ಅವಮಾನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಏಟುಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರನ್ನ ಏನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಬೇಕು. ಆ ಬೇಗ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟದಿರೋದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇರಿ ಅಂತ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅದೇ ತರನೇ ಆಸೆ ಪಡಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅನೇಕನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ನ ಭೋಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು, ಬಂಗಾರ ಏನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇಶ ನೀನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಪರಲೋಕ ಏನಿದೆ 4ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ, 4 ವಚನ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ 24 ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಸಿಸ್ಟರ್, ये 4-5 दोनों अध्याय स्वर्ग कैसे रहेगा, स्वर्ग सिंहासन का आजू बाजू लेफ्ट राइट फ्रंट बैक में क्या रहेगा? 4 ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಕಡೆನೂ 4 ಜೀವಿಗಳಿವೆ. 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 3ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ, 3ರ ವಚನ ಸರಿ. ಕೂತಿದ್ದವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಪದ್ಮರಾಗ, ಮಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚ್ಚೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲಿತ್ತು. ರೇಮು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
7 ಕಲರ್ ರೆಂಬು ಆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗುರುತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರ್ತದೆ. इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं सिस्टर, बारिश आएगा, बारिश आके खत्म हो जाएगा. देखो 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 इधर देखो सिस्टर, बादल में एक 7 कलर में एक आएगा, देखो ऐसा फूल रहा है. और ये होती है धनुष. करेक्ट, धनुष, इंद्रधनुष बोलते हैं. मामूली हिंदू आदमी इंद्रधनुष बोलते हैं. वही अदेनंद्रे ಇದು ಬರೋದ್ರೆ ಅವಾಗ कभी कभी आएगा ना बारिश के समय में. क्यों आएगा मतलब वे कभी भी इस आकाश को भूमि को नष्ट कलप्स नहीं करेगा. ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೈವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಳಿ ದೇವರು 5000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 5000 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. 4000 ವರ್ಷ, 4000 ವರ್ಷದಿಂದ हंगे 4,000 साल से बोला वो कामन बिल्लू और धनुष इसलिए आएगा. वो प्रभु देखे ये देखने को ये भूमि को नष्ट नहीं करेगा, नाशन नहीं करेगा. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾನು ನಾಶನ ಮಾಡದಂತ ಅದು ಗುರುತು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ इसलिए आएगा. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 4ನೇ ವಚನ. 24 ಮಂದಿ 24 ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದರು. 24 ಆದ್ಮಿ, 24 बोलते ना 24, 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು, 24 ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನವಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೋಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಶೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೌಲ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 24 ಮಂದಿ कौन रहेगा मालूम नहीं. मोशे, अब्राहम, इसाक, याकोब वो बहुत बड़ा बड़ा ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಯೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೋಶೆ. कौन रहेगा 25 आदमी, सॉरी 24, कौन नहीं मालूम नहीं. 24 आदमी इसको सिंहासन था. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನದಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4 ಜೀವಿ ಮುಗುಲು ಬಿಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇದು 24 ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ. 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗೋ ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ. तुम जाने वाला स्वर्ग कैसे रहेगा वो ये इंडियन दिया अपना हाथ में प्रभु. वो सभी डायरेक्ट से యోహన్నా देख रहे. ऑलरेडी యోహన్నా देख लिया. ऑलरेडी యోహన్నా ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರೋ ಜಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪರಲೋಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ, मैं स्वर्ग जाके वापस आ गया बोलते. वो क्या मालूम नहीं. मेरा को सोच ले अभी तक सिर्फ यीशु मसीह गया, फिर बाद में हम जाएगा क्रिश्चियन, उसके बाद में पूरा नियम पवित्र आदमी जाएगा. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು. ನಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಜೀವಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು. ಅವ್ರ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. पैराडाइज अंदर इंग्लिश परदेसी बोलते का हिंदी में भी परदेश में था. हम जाने के बाद में वो आएगा. कुरान में कितने पवित्र आदमी है वो सभी लोग वेटिंग. आमीन. ಅಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವಿದ್ದವು. ತಲೆಗೇನಿದೆ ಕಿರೀಟ. ಕಿರೀಟದೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು, ವಾಣಿಗಳು, ಗುಡುಗುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದವು. 24 आदमी को वो मुकुट था. मुकुट ಕಿರೀಟ ಇದೆ. ಕಿರೀಟ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಅಧಿಕಾರ. ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಪವರ್, ಅಥಾರಿಟಿ. ಆಮೇನ್.
ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ರೌನ್. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇದೆ ಮನೆಗೆ, ನೀತಿ ಎಂಬ ಕಿರೀಟ. ಏನ್ ಕಿರೀಟ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 100% ಹೇಳ್ತೀವಿ. हमारा भी एक मुकुट है, पता है? वो नीति का मुकुट प्रभु हमारे के लिए रेडी करके रखा, ऑलरेडी रेडी है. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗಂತೂ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಪಡೆದು ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿನ ಥರ ಕೆಲವು ಬೈಕೋತಾರೆ ನನ್ನ. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಲೋಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋರು, ಸುಡಿಯೋರು, ಗುರುಳಿಸೋರು, ಪಾಪ ಮಾಡೋರು, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನದಾಸೆಯವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಯೇಸುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಲೋಕನ ಬರೋ ಆ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಲೋಕ. ಶೋಧನೆಗಳು, ಉಪದ್ರವಗಳು, ಸೈತಾನ, ಮನುಷ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ. आराम से रहने वाले को प्रभु स्वर्ग नहीं देगा. सभी क्रिश्चियन स्वर्ग नहीं पहुंचेगा. डांस खेलने वाला, नर्तन करने वाला, झूठ का बोलने वाला, हमें चोर करने वाला क्रिश्चियन है ना, वो नहीं जाएगा. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಚೀಟಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪೆನ್ ಎತ್ಕೋ, ಪೇಪರ್ ಇದು ಮಾಡು, ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೈಂಡು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಮೇನ್, हालेलुया. यस, बन्नी 5ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ. 5 ವಚನ ಬೇಕು. ಮಿಂಚುಗಳು, ವಾಣಿಗಳು, ಗುಡುಗುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ದೇವರ 7 ಆತ್ಮಗಳು, ಆತ್ಮ ಸೂಚಿಸುವ 7 ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. दीप को क्या बोलते हैं सिस्टर? दीप ना. 5 वचन 7 आत्मा, दीप. 7 ಆತ್ಮ 7 ದೀಪ. 7 ಆತ್ಮಗಳು 7 ದೀಪಗಳಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು. ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ. ಇದೇನು? ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ಬಂಗಾರದ ಬೀದಿ, ಬಂಗಾರದ ರೋಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು! ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ, ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು. ಗಾಜಿನಲ್ಲ, ಗಾಜು ತರ, ಸ್ಫಟಿಕ ತರ, ಬಂಗಾರ ತರ ಆ ಬೀದಿ, ಆ ರಸ್ತೆ, ಆ ರೋಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾರ್ ರೋಡು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡು, ಮಣ್ಣು ರೋಡು, ಹಳ್ಳ ದಿನ್ನೆ ರೋಡು, ಕಲ್ಲು ರೋಡು ತಾನೇ. ನೀನು ಕೊಡೋದು ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ. ಹೆಂಗಿದೆ? ಗಾಜು, ಗ್ಲಾಸ್ ತರ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಫಟಿಕ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಜು ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೈಸ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಊರು, ನೀನು ಸೇರೋ ಸಿಟಿ, ನೀನು ಸೇರೋ ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಅದು ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸುವ 7 ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಏನಿದೆ? ಬೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್. ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಮೃಗ. ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೃಗ. ಇದು ಮೃಗಗಳಲ್ಲ, ಜೀವಿಗಳು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. 4 ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, 4 ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ, ಯೋಹಾನ 4 ಗ್ರಂಥಗಳು. ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ, ಯೋಹಾನ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹದಂತಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿ. ಮತ್ತಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಏನು ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ಸಿಂಹ. ಯೂದ ಗೋತ್ರದ ಸಿಂಹ. ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂದ ಗೋತ್ರದ ಸಿಂಹ ಮತ್ತಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಮಾತು. 100%. ಎರಡನೇ ಜೀವಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಓರಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತು. ಎತ್ತು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಓನರ್ಗೆ ಕುದಿಯೋದು. ಓನರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಓರಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತು. ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ಸೇವೆ. ಎತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕುತ್ಕೊಂಡೈತಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಡುವಂತ, ದುಡಿಯೋದು. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ ಗ್ರಂಥ, ಮಾರ್ಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಸಿಂಹ, ಮಾರ್ಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓರಿ. ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥವನ್ನೇ. ಬೇರೆ ದೇವರ ತರ ನಾವು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ, ಇದೆತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಕೋಳಿ ಕುಯಿ, ಕುರಿ ಕುಯಿ, ಮಗುನ ಬಲಿ ಕೊಡು. ಮಗುನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ? 2,000 ಐಟಮ್ ತಿಂದಾನು. ಸ್ವೀಟು, ಪಪ್ಸು, ಕಾರ್, ಬ್ರೆಡ್, ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ಒಂದೇ ಸರ್. ಆವಾಗಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಗ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೊಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ½ an hour ಓಡೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅವರು? ½ an hour. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಓದ್ತೀರಾ? ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ, ಯೋಹಾನ. ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜೀಸಸ್. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸತ್ತೋನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕುಂಡ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು, ಕುಂಡ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ಸೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು? ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತು ತರ ಹೋಗೋದೆ. ಎತ್ತು ಎಷ್ಟನ ಕಷ್ಟಪಡಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ಎತ್ತು ಬಂಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ನೇಗಿಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದಾಡ್ತದೆ. 33.5 ವರ್ಷ ಇದ್ದ, 3.5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ, 3.5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೈ ಕೂಡ ರಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೀಸಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅತಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಲೋಕದ ಆಸೆ ಉಳಿಸಿ, ದೇವರು ಭಯ ಇಕ್ಕಿ, ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನು ಭಯಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆ ಶಿಷ್ಯನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ 24 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪೇರಿ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಏನು ಕೂತಿರ್ತೀರೋ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ. ಎರಡನೇ ಜೀವಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತು. ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ, ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತೆ. ಮೂರನೇ ಜೀವಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಒಂದೇ ದೇಹ, 4 ಕೋಶಗಳಿವೆ. ಅದು ಸಿಂಹಾಸನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ, ಮನುಷ್ಯನಂತಿತ್ತು. ನೀವು ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಂತ ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಿಲ್ಲ. ಸಿಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈತನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ, ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ಮಗ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯೇಸು ಓಕೆ, ದೇವರಿಗೂ ಓಕೆ. ದೇವಕುಮಾರ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ. ಆಮೇಲೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಜೀವಿ ಏನಿತ್ತು? ಈಗಲ್, ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಿತ್ತು. गरुड़ पक्षी पे स्पेशल है सिस्टर, ये 7 वचन में 4 जीव का नाम दिया. पहले वाला सिंह, सेकेंड वाला गाय का दूसरा क्या बोलते हैं? हाँ, तीसरा वाला मनुष्य, 4 वाला ईगल. हाँ, वो विषय में प्रभु विवरण दे. 4ನೇದು ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ. ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭಾವ ಏನು? ಹೈಟಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಲ್ बहुत हाइट में रहेगा. यीशु क्रिस्त ಇವತ್ತು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೌನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಇದ್ರ ಹೈಟಲ್ಲಿ. ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥ 4ನೇದು ಯಾವುದು? ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥ. ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದೇವರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆತನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೋಹಾನ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Our God is largest God, biggest God, high for God. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಹಾನ 4 ಈ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳೇ 4 ಅರ್ಥಗಳು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 ಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು 6 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು. कितने बार बोला? पवित्र, पवित्र, पवित्र. 8 वचन में कितने बार बोला? 3 बार. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು. 3 ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ? ತಂದೆ ಪವಿತ್ರನು, ಮಗ ಪವಿತ್ರನು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು पवित्रनु. 3 बार बराबर हो गया. पिता पवित्र है, यीशु मसीह बेटा पवित्र है, पुत्र. तीसरा वाला पवित्र आत्मा पवित्र है. इसलिए आप भी कभी भी प्रार्थना करो, प्रभु तुम पवित्र 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 बोलो. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಅಂತ 24 hours ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. वो सुस्त नहीं रहेगा. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ತ ಮೂಲ ಭೂತ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆರಾಧನೆ ವರ್ಷಿ ಆರಾಧನಾ ಕರೆ. 4 ಜೀವಿ क्या कर रहे? 4 ಜೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 24 hours ನಾನ್ ರೆಸ್ಟ್. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಾಡುಗಳಾಡ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇನ್. 9ನೇ ವಚನ ನಾವು ವಚನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾತನಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಭು ಕೇಶವನ ಹಮೇಶರತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾತನಿಗೆ 4 ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ, ಮಾನ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಆ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ. ಕಿರೀಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಭು ಮುकुट को क्या किया? सिंहासन को ऊपर डाल दिया. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ नन्ना ये मुकुट देखो देखो सिस्टर, ये मुकुट है ना, ऐसे प्रभु का बीच में डाल दिया. सभी 24 आवर ये प्रभु आप दिया हमारा को ದೇವರು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
24 hours ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನಿಗೆ 24 ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ, ಮಾನ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ, ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವೇ, ಮಸೀ, ಯೀಶು, ತಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಮೇರ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಪ್ರಭಾವ, ಮಾನ, ಬಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ. ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. सृष्टि का प्रभु है तुम. 24 आवर्स 24 आदमी क्या बोल रहे? 24 आदमी लोग क्या बोल रहे? नहीं, आप सृष्टि का राजा है. तुम्हारा बल, महिमा, स्तुति, स्तोत्र को प्रदान है. आमेन. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ತೆರೆದು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಲ್ಲೋ, ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಲ್ಲೋ, ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಲ್ಲೋ, ಪಾಸ್ಟಿಂದ ಬಂದ ಇಲ್ವೋ, ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಪಾಸ್ ತಲೆನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಪಾಸ್ ಕಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಚನ ದೇವರನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅವರು ಕಿರೀಟನ ಎತ್ತಿ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಿರೀಟನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ? ಯಾರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೇಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೂಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಂತಾರೆ, ಶಾಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಿಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಇದು ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇವರೇ, ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಯೋದು, ಎಲ್ಲೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರಾಧನೆ, ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು, ಬರೀ ಬೈಬಲ್. ನನ್ನ ಮಗಳದು ಆಗಲ್ಲ, ಮಗಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೈಬಲ್. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಾಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಂದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಲ್ಲ ನಂದು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓ, ಇದು ಬ್ರದರ್, ಇದು ಪಾಸ್ಟರ್, ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ನಂದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗನ್ನ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಜಾರು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಪರಲೋಕ. हमारा प्रभु हमारे बीच में बात किया, स्वर्ग कैसे रहेगा? कितने आदमी को एक आशा आ गई, मैं स्वर्ग पहुंची, प्रभु के पास जाना. कितने अच्छा है प्रभु का स्वर्ग. देव नमको ಸ್ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಬೀದಿ, ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನ, 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು, 24 hours, 24 elders, 24 hours ವರ್ಷಿಪ್, 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ನಮ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಆಫೀಸ್, ಇದು ಅದು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗು, ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗ, ಸೈತಾನ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾವ ಜಂಜಾಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಗಜಿಬಿಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 24 hours. ನಿನಗೇನು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೈಂಡೇ ಬೇರೆ, ಪರಲೋಕದ ಮೈಂಡೇ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇರೆ.
Hallelujah. Praise the Lord. ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಲೋಕದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದೆ ರಾಜ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದೆ, 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದೆ, 4 ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದೆ, कामना बिल्ला कुरितु धनुष का विषय में बात की है प्रभु, 24 आदमी का विषय में बात की है प्रभु, 4 जीवी का विषय में बात की है प्रभु, हमें आराधना का विषय में बात की है प्रभु, पवित्र आत्मा से भरना बोला प्रभु, उनको सिंहासन का विषय में बात की है प्रभु. ಮಾತಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಲೋಕ ಹೇಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದರ್ವಾಜ ಖೋಲ್ ಕೆ ರಖಾ, ಕೋಯಿ ಭಿ ಆ ಜಾओ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಊಟವಿ ಹಸಿಕೊಂಡಿರೋರು, ಹಣವಂತರು, ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ का दरवाजा खोल के रखा, सभी लोग आ जाओ. वो नया नियम है, खोल के रखा. पुराना नियम है, स्वर्ग बंद करके रखा. प्रभु आके हमको दरवाजा खोला. वो दरवाजा प्रभु यीशु मसीह. ಆ ಬಾಗಿಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಬಾಗಿಲು ನಮಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. सभी लोग आ जाओ. गरीब आदमी आ जाओ, पैसा आदमी आ जाओ, मुश्किल आदमी आ जाओ, सभी मात्र आ जाओ, पवित्र होके आ जाओ. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you wonderful Lord. ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ಈ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಈ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ 7 ಕಾಲ ಆಯ್ತು. 7:15 हो गया. बाइबल स्टडी आज कैंसिल होने वाले. प्रभु का दया से आ गए. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಆಮೇನ್. ಸೊ ಬರಬಾರ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ. नेक्स्ट हफ्ता भी परलोक का विषय में बात करते. 5 अध्याय 4 अध्याय मिलके कभी भी पढ़ो. स्वर्ग कैसे रहेगा बोलते. ಪರಲೋಕ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರವಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ